بہت ساری بیماریوں، تکلیفوں، یہاں تک کہ انزائٹی اور ڈپریشن کا حل ہجامہ میں ہے۔ ہجامہ یقیناً سنت نبوی بھی ہے اور آپ کے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں کہ کپنگ ہوتی کیسے ہے، کیا اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں، کیا اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں۔ تو آپ کے ایسے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو۔ آپ ہجامہ اسپیشلسٹ ہیں اور کپنگ تھراپسٹ بھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر سائرہ جی، بہت شکریہ۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ کے لیے بہت سارے سوالات آئے ہیں، کیا واقعی ہجامہ میں ہمیں ہر تکلیف، ہر ہیلتھ کنڈیشن کا علاج ملتا ہے؟ اور جیسے ہم ہر ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی سٹنگز، اتنے سیشنز لینے پڑیں گے، تو افاقہ آپ کو کتنے دنوں کے بعد محسوس ہونے لگتا ہے؟ وعلیکم السلام سدرا، بہت بہت شکریہ ایک تو آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے بلایا اور اس امپورٹنٹ ایشو پہ بات کی ایک دفعہ پھر۔ دراصل آلٹرنیٹیو میڈیسن میں جب ہم بات کرتے ہیں اور اس میں ہجامہ کی بات کرتے ہیں، 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی، مگر ہم وہی بات کرتے ہیں نا کہ ہر دفعہ چیزیں بھول بھال کے ہم آتے ہیں گھوم پھر کے، جب ہم ہر جگہ ٹھکرائے جاتے ہیں۔ سٹنگز سے دیکھا جائے ہونے والوں کو امیجیٹلی ایفیکٹس دیکھیں، جو بیچارے دو آدمی پکڑ کے جن کو لا رہے ہوتے ہیں شیاٹیکا پین میں وہ رہے ہوتے ہیں بیڈ سے اٹھ کے خود، ایسے بھی معاوضے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سیٹنگز آپ کو لینی پڑتی ہیں، ہر جس طرح سارے ٹریٹمنٹس میں ہوتا ہے کہ لگ کے آپ علاج کروائیں۔ نقصان اس کا کوئی نہیں ہے، باڈی ٹی ڈاکس ہو جاتی ہے، آپ کی صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بینگ اے ہومیوپیتھ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ میری دوا جو ایک جرنل پیشنٹ پہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں اثر کرتی ہے، ہجامہ والے پیشنٹ پہ دنوں میں اس کا اثر آ رہا ہوتا ہے۔ تو باڈی جب آپ کی ڈی ٹاکس ہو جاتی ہے تو آپ کی چیزیں ٹارگٹ پہ ہو جاتی ہیں ساری۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہر چیز کا ایک بیسک فلسفہ ہوتا ہے، جیسے ہم ہومیوپیتھک کی بات کریں، ہومیوپیتھی کہتا ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اینڈ اٹ از سچ اے ڈائلیوٹیڈ تھنگ، اٹ ورکس آن افیکٹ، اور آپ ایک اس کو بھی دیکھتی ہیں۔ ایکیوپنکچر بات کرتا ہے کہ پریشر پوائنٹس ہیں، ان کو ہم اگر اسٹک کریں، ان کو پروب کریں تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ہجامہ کی بیسک فلسفی کیا ہے؟ کیا ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ یہ گندا خون ہے، اس میں ٹاکسنز ہیں، اس کو نکالنا ضروری ہے، اس کے کوئی سرٹن پوائنٹس ہیں؟ واٹ از دا بیسک فلسفی؟ جی بالکل، اس کی سرٹن پوائنٹس ہیں۔ فولڈ آف دا اسکن میں آپ کے کچھ ایسے ٹاکسکس ہوتے ہیں جس کو کوئی نہیں نکالتا نارملی، تو ہجامہ اس چیز پہ کام کرتا ہے کہ ٹارگٹ پوائنٹس پہ باقاعدہ اس کی پوری انیٹمی ہے، فزیولوجی ہے۔ آپ یقین جانیں ہر چلتا آدمی ہجامہ نہیں کر سکتا، اسے نہیں پتا۔ اگر وینز کے بہت کلوز اور آرٹری کے بہت قریب آپ نے ہجامہ کر دیا تو اس کا تو خون بند نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کا ایکسپرٹ ہونا، آپ کے نالج ہونا بہت ضروری ہے، اس کی پوری سائنس ہے۔ آپ ٹارگیٹڈ پوائنٹس پہ جا کے کام کرتے ہیں تو آپ کو رزلٹ بھی ٹارگٹ ملتا ہے۔ زبردست۔ اور جس طرح ہم نے کہا، اچھا آپ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں آپ کے لیے، مجھے بتائیں کہ اگر کسی میں خون کی کمی ہو، باقاعدہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آئرن کی کمی ہے، خون کی کمی ہے، کیا وہ لوگ بھی ہجامہ کرا سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہ بتاتی چلوں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سی بی سی ہم کرواتے ہیں پیشنٹ کا، اور لیس دین 10 ہوتا ہے تو کم از کم میں تو ایڈوائز نہیں کرتی، میں کہتی ہوں اپنا اچھا کر کے آئے ایچ بی، اس کے بعد آپ آ کے دیکھیں، اور پھر باقی بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں ہجامہ میں سب کا علاج ہے، میں کہتی ہوں کینسر پیشنٹ کو آپ کبھی بھی ہاتھ نہ لگائیں، پہلے آپ اس کی پوری تھورولی ججمنٹ کریں، کیونکہ ہر مریض جو ہے نا وہ ہجامہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اچھا ڈاکٹر سائرہ جی، یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیجین کا، ڈس انفیکشن کا لوگ خیال نہیں رکھتے۔ جب ہم خون کی بات کر رہے ہیں، کپنگ کی بات کر رہے ہیں، تو ہر تیسری جگہ میں دیکھ رہی ہوں ہجامہ کلینکس کھل گئے۔ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور نوٹ کرنا چاہیے کہ ڈس انفیکشن پرفیکٹلی ہو رہی ہے یا نہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس اتنا کم ہے کہ جس نے ایون میرے اپنے پاس 2 اسسٹنٹ تھیں، جب وہ 1-2 ہفتے بعد غائب ہوئی تو پتہ چلا انہوں نے اپنے گھر میں کلینک کھولا ہوا ہے۔ تو میں اس چیز کو اسٹرانگلی جو ہے وہ کہتی ہوں پیشنٹ سے بھی کہ آپ پلیز، جس طرح آپ لیب جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ آئی ایس او سرٹیفائڈ آپ کی لیب، اس طرح آپ دیکھیں کہ آپ کا تھراپسٹ آیا، وہ واقعی تھراپسٹ ہے، وہ سالوں سے کام کر رہا ہے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو ویل اینڈ گڈ، چاہے وہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کا ڈاکٹر ہو، چاہے وہ MBBS ہو، لیکن اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر چلتا آدمی ہجامہ نہیں کر سکتا، تھراپسٹ ضرور کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے پہلے ہمیشہ دیکھیں کہ آپ کی جو سرنج ہے، جو انجیکشن ہے، وہ بالکل برانڈ نہیں ہے۔ اس میں جب آپ کو بلیڈ سے یا کسی بھی چیز سے آپ کٹ لگا رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں خود ویجیلنٹ ہونا چاہیے؟ آف کورس یس، آپ کو اتنی نالج ہے۔ آج کل کا پیشنٹ بہت اسمارٹ ہے، وہ آ کے اپنا کپ بھی دیکھتا ہے، وہ آ کے آپ کا کلینک کا سراؤنڈنگ بھی دیکھتا ہے، سیٹ اپ بھی دیکھتا ہے، وہ اپنے ڈسپوز آف کف کو بھی ضرور دیکھتا ہے کہ آپ کس طرح ڈسپوز آف کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اتنے ایکسائٹمنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کپ ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ ہم خود ڈسپوز کریں گے، جو کہ غلط ہے۔
क्योंकि इसका सर्जिकल वेस्ट में जाता है ये चीज़, बिल्कुल, ये आप नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, अगर आप किसी जगह लैब टेस्ट कराने जाते हैं, आखान में जाते हैं, तो ये नहीं कहते कि जी मैं अपनी सिरिंज खुद जाके फेंकूंगा, वो उसका एक खास तरीका होता है और तभी हम देखते हैं कि इधर उधर ये चीज़ें हमें मिलती हैं। अच्छा जी, एक और बात बताइए कि अगर कोई नर्सिंग मदर है या प्रेग्नेंट खातून है, क्या वो हिजामा करा सकती है? देखिए, थियोरीज में तो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप हिजामा ना कराएं तो बेहतर है, क्योंकि ये ज़ाहिर है गंदा खून खींचता है, तो आपको पता है कि फीटस की तो परवरिश ही उसी पे हो रही होती है 9 महीने तक, तो अर्ली डेज में मना करते हैं। बट मैं सेफ साइड लोगों को कहती हूँ कि जहाँ आप इतना सब्र कर लेते हो, 6 महीने और निकाल के आराम से जब डिलीवर कर लो बेबी, इसके बाद आके करवाएं अपना हिजामा। और अनलेस एंड अनटिल कोई जैसे वेरिकोस है, आजकल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो फिर उसमें हम बहुत सेफली, बहुत लिमिटेड सेशन के साथ उनको इतना कर देते हैं कि पेशेंट पेन फ्री हो जाए। और लैक्टेशन में मदर्स करा सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा एक 40 डेज के लॉकिया के बाद, और आप अपना सबसे पहले CBC देखिए, आप अपनी हेल्थ देखें, आप उसको सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा ना हो कि आपके लिए और आपके बेबी के लिए एक डेंजरस हो जाए। डॉक्टर साहब, यूजुअली जैसे हम देखते हैं कि हम खून का अतिया देने जाएं या लैब टेस्ट कराएं तो हमें डिजीनेस होती है और हमें फ़ौरन कुछ शुगरी, यानी कहा जाता है जूस पिएं या कुछ करें, थोड़ी देर लेट जाएं। क्या हिजामा के बाद भी ऐसी एहतियात होती है? ये मैं आपको बताऊं, मैं 15 साल से रेगुलर हिजामा करा रही हूँ हर महीने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत वेट रिड्यूस किया अपना, लेकिन मुझे कभी नहीं हुआ। बट पेशेंट तो यूँ समझा अभी तो कप लगाया नहीं और गिर जाते हैं। ये आपका कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, ये आपका वेस्ट ब्लड होता है, डिटॉक्स कर रही होती है आपकी बॉडी, आपका फ्रेश ब्लड नहीं निकल रहा होता, आपकी आर्टीरियस ब्लड तो जा नहीं रहा होता, आप डोनेट करते हैं वो तो आपका फ्रेश ब्लड जा रहा होता है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आप लोगों को दीजिएगा। जिस तरह के आपने बचपन में अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको वो डायग्राम याद होगा कि सेंटर में आपका हार्ट है, एक साइड पे आपका ऑक्सीडाइज ब्लड होता है ना, जब ब्लड को पंप करता है हार्ट तो वो ऑक्सीजन लेके तमाम ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है, और फिर यही गर्दिश करके वापस जब दिल की तरफ जाता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी होती है। सो व्हाट मैडम इज टॉकिंग अबाउट, जब हम कहते हैं कि गंदा खून या डिटॉक्सिफाई करता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, है ना? So that is how we differentiate between। दूसरा कैपिलरीज से होता हुआ फोल्ड ऑफ द स्किन में कहीं ना कहीं स्टॉक हो रहा होता है। वंस इन अ मंथ आप उसको निकलवा लेते हो तो आपकी बॉडी इतनी क्लीन एंड नीट हो जाती है, लिटरली सिद्रा ऐसा लगता है जैसे चार्ज हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि डिप्रेशन एंड एंजाइटी, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आ रहा होता है, लेकिन क्या हिजामा के थ्रू हमें, जैसे अगर किसी को नाइटमेयर्स आते हैं, रात को वो सोते में से जाग जाते हैं या एक अनजाना सा खौफ रहता है, क्या इन चीज़ों का इलाज भी हिजामा से हो सकता है? अमेजिंग रिजल्ट। यकीन जाने मेरे पास बैंक मैनेजर्स आती थी और उनको टारगेट्स दिए जाते थे करोड़ों रुपए के, तो वो जब आती हैं बड़ी डिप्रेशन में होती हैं, वो कहती हैं यार बहुत मसला है, रातों को नींद नहीं आ रही। हिजामा लगाने के बाद तो कहती हैं यहाँ ऐसा लगता है आपने हमारे कंधों से मनों की बोरियां उतार दी। मतलब लिटरली यू फील लाइट, इजी, और उस रात और आगे के दिनों में इतनी अच्छी नींद आती है आपको कि आपको किसी लेक्सेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वैसे एक इसी से ऑफशूट क्वेश्चन डॉक्टर सायरा, हमारे यहाँ हर तीसरा बंदा नींद ना आने की शिकायत कर रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान में, तो आप इसकी वजह क्या देखती हैं? यकीनन हिजामा एज अ थेरेपी, लेकिन हिजामा के साथ साथ आप उनको क्या एडवाइस देती हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि हम दूर होते जा रहे हैं सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ आप नेचर से दूर होंगे तबाही का शिकार होते हैं। वहाँ क्या है, आप मगरिब के बाद खाना खाएं, इशा के बाद सो जाए। हमारी तो इशा के बाद दिन शुरू होता है, फिर हम 1, 1:30, 2 बजे सोते हैं। एक्चुअली हमारे ऑर्गन्स की रिपेयर मेंटेनेंस का टाइम होता है वो। जब आपकी चीजें, जब आपकी गाड़ी रिपेयर मेंटेनेंस पे नहीं जाएगी तो वो तो तंग करेगी। पानी उसका नहीं देखेंगे आप उसको रेस्ट नहीं देंगे, मशीन तक घबरा जाती है, तो ये तो फिर इंसान है और अल्लाह ताला ने बनाई है ना, रात क्यों डार्क हो जाती है, क्यों सारी चीजें अंधेरे में चली जाती है? इसलिए कि आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है, वो इस नाइट के फंक्शन में एक्टिव होती है। सायरा जी, आखिरी सवाल मुझे बताइए कि क्या बच्चों में अगर इसी तरह की प्रॉब्लम हो कि वेट गेन नहीं हो रहा, या बच्चा ओबीस हो गया है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, क्या बच्चों में हिजामा कराया जा सकता है? जरूर करवाएं, और स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका एग्रेसिवनेस, उनका जो गुस्सा, उनके जो बहुत ज्यादा मारदार हो जो अलग रोल होता है, वो हिजामा से बहुत कंट्रोल हो जाता है। ओके, तो उसमें मिनिमल एज क्या है, सबसे कम उम्री जिसमें आप करा सकते हैं? देखिए, अगर आपके पेशेंट को 2 साल के बच्चों का भी हमने किया है। ओके,
अरे आपके स्पेशल चाइल्ड अगर बाय बर्थ हैं वो, तो उनकी तो एग्रेसिवनेस शुरू से ही होती है, तो साल भर के बाद हम तो हिजामा रिकमेंड करते हैं और यकीन जाने बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओके, तो अगेन वही वाली बात है कि एक माहिर प्रैक्टिशनर के पास जाना, समबडी हु अंडरस्टैंड्स। आप प्लीज़ इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। ऑल्टरनेटिव्स की मैं जब भी बात करती हूँ, अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें, डॉक्टर के बारे में पता करें, फैसिलिटी के बारे में पता करें और पूरी तरह से मुतमईन होकर करें, क्योंकि थेरेपी सारी मौजूद हैं और वाकई अगर आपके पास इनके एक्सपर्ट्स आते हैं इसके नताइज भी आपको मिलेंगे। लेकिन प्लीज़, जैसे कहा जाता है ना, नकालों से होशियार, वो आपने बस अपना ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सायरा जी। इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद हर, इनकी तमाम डिटेल्स ऑनलाइन मौजूद हैं और हमारे इस क्लिप पे जब आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आप डॉक्टर सायरा से रब्ता कर सकते हैं।